গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব, হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে, রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে,
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। কি জানো, জয় সীতারাম কি বলে ও? জয় সীতারাম। আচ্ছা, রাধে রাধে। আচ্ছা, জয় গুরু রাধে শ্যাম বলে। হ্যাঁ, বাহ বাহ বাহ, কি সুন্দর, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। ভেরি গুড গার্ল। জয় গুরু, জয় গুরু। ओम सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो अक्लिष्टकर्मणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। জয় গুরু রাধেশ্যাম। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আর একটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। আমার বোধহয় একটু দেরি হয়ে গেছিল লিঙ্কটা দেওয়ার জন্য, তাই জন্য হয়তো অনেকে জয়েন করতে পারেনি। জানি না। হরি ওম। আজকে শ্লোকগুলো কে করবে? ঊর্ধ্বসীমা করবি? ও, মৌমিতাও হাত তুলেছিল। তাহলে মৌমিতা মা কর। হ্যাঁ, বেশ কর। জয় গুরু রাধে শ্যাম। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব মামকাঃ পাণ্ডবশ্চৈব কিং কুর্বত সঞ্জয় যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রীবিজয় ভূতির্থুবা নীতির্মতি মম यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्तु कर्माणि योगस्थो कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धा सिद्धो समभूता समतं योगो उच्यते विहाय कामना सर्वान् पुनश्चरितो निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कारो स शान्तिमधिगच्छति तमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि पुनिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं तत्त्वदर्शिना श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परो संयतीन्द्रियो ज्ञानं लब्धा परं शान्तिं अचिरेण गच्छति कार्बणोदोषो अपहतो स्वभावो इच्छामि त्वां धर्मसङ्गो मृत्येताः यश्चरे सन्निष्ठं पुरोहितन्मे शिष्यस्तेऽहं मां सम्प्रपन्नं सर्वधर्मो परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः चलं हि मनः कृष्ण प्रमादि बलवत्तिरं तुष्यां निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयो महाभागो दुर्निग्रहं चलम् उपासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयुज्यति तदहं भुक्तो प्रोहित अस्नामि आत्मनः यत् करोसि यत्स्नासि योज्योऽसि ददासि यत् योत्तपुष्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्शनम् अनन्यचिन्तयन्तो ये जना परिपासते तेषां नित्यो अभियुक्तानां योगेक्षमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यो समग्रो व्यवसितो हि च मत्तपरन्तरनात् किञ्चिदस्ति धनञ्जयो मयि सर्वमिदं सुते मुनिगणैव दैवीहेषा गुणमयि मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाभिष्टां करन्ति ते জয় গুরু রাধে শ্যাম। কি বলছে বৈভব, কি বলছে সে? বৈভব একটু ল্যাট্রিনে গেছিল। ও হরি বল। বেশ, তাহলে আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৪৫ নম্বর শ্লোক আমরা দেখেছি, তাই তো? আজকে আমরা ৪৬ নম্বর শ্লোকটা দেখব। আমার সাথে সাথে তোমরা উচ্চারণ করো। কিরীটিনম গদিনম চক্রহস্তম ইচ্ছামি ত্বং দ্রষ্টুম অহম তথৈব। কিরীটিনম গদিনম চক্রহস্তম ইচ্ছামি ত্বং দ্রষ্টুম অহম তথৈব। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते।
কিরীটিনম গদিনম চক্রহস্তম ইচ্ছামি ত্বম দ্রষ্টুম অহম তথৈব তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে। অহং ত্বম, আমি আপনাকে, তথা এইব কিরীটিনম, সেই কিরীটধারী, গদিনম চক্রহস্তম, গদিনম মানে হচ্ছে গদা, চক্র সুদর্শন চক্র, গদা চক্র হস্তে, দ্রষ্টুম ইচ্ছামি, দেখতে ইচ্ছা করি, সহস্রবাহ, হে সহস্রবাহ, বিশ্বমূর্তে, হে বিশ্বমূর্তে, তেন এব, সেই চতুর্ভুজেন রূপেণ, চতুর্ভুজ রূপ ভব ধারণ করুন, হন। তো অর্জুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, হে প্রভু, আপনাকে সেই সুন্দর মুকুটধারী, কিরীটধারী, গদা চক্র হস্তে, আপনার যে চতুর্ভুজ রূপ, আমি সেইটা দেখতে ইচ্ছা করি। তাই হে সহস্রবাহ, কারণ ভগবানের বিশ্বরূপে তিনি সহস্র সহস্র বাহুর প্রদর্শন করছেন, সহস্র মুখ বিশিষ্ট, আবার সহস্র বাহু বিশিষ্ট ভগবান। তাই বিশ্বমূর্তে, সহস্র বাহু যখন তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে, তখন সেই বিশ্বরূপকেই সম্বোধন করা হচ্ছে। তাই আপনার এই অদ্ভুত রূপকে সংবরণ করে, আপনার যে কিরীটধারী, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী মূর্তি, আপনি সেটা ধারণ করুন। আচ্ছা, নারায়ণের যে শঙ্খ আছে, সেই শঙ্খের নাম কি তোমরা জানো? ওই পাঞ্চজন্য, ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্য, শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ পাঞ্চজন্য। তো গীতায় লিখছেন, তো নারায়ণ প্রভুর যে শঙ্খ, সেই শঙ্খের নাম হচ্ছে পাঞ্চজন্য। পাঞ্চজন্য করলা আমি ক্রীড়ামি বনজয়, আমরা পড়েছি না তো গোপাল সহস্র নামে? তো পাঞ্চজন্য হচ্ছে ওই শঙ্খের নাম। আর গদাটির নাম হচ্ছে কৌমুদী গদা। কৌমুদী গদার নাম হচ্ছে কৌমুদী, শঙ্খের নাম হচ্ছে পাঞ্চজন্য। তো কিরীটিনম গদিনম চক্রহস্তম ইচ্ছামি ত্বাম দ্রষ্টুম অহম তথৈব, আপনাকে আমি গদা চক্রধারী, সেই রূপের বর্ণনা করছেন অর্জুন। হ্যাঁ মৌমিতা বল। বলছি জয় রাধে শ্যাম, হুম। আর একবার দুটো। ও ভগবানের শঙ্খের নাম হচ্ছে
পাঞ্চজন্য, পাঞ্চজন্য। আর ভগবানের গদার নাম নারায়ণ প্রভুর তিন হচ্ছে কৌমুদী গদা, কৌমুদী। তো যে রূপে আপনি মস্তকে দিব্য মুকুট এবং হস্তে গদা, চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ধারণ করেছেন, আমি আপনার সেই রূপ দেখতে ইচ্ছুক। এখানে অর্জুন তার ইচ্ছার কথা আগেও জানিয়েছেন যে আমাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান, সেই রূপ কেমন আমি দেখতে চাই। তাই তিনি ভগবান বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছেন। সেই বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন বিহল। তাই তিনি ভগবানের সেই অপূর্ব মুকুটধারী চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করতে চান। কিরকম এই রূপ? না, যেই রূপ এই বিশ্বরূপেও আমি দেখেছি, এই বিশ্বরূপে যত ভয়াবহ দৃশ্য ছিল সেখানে আপনার এই রূপও ছিল। তাই সেই ভয়াবহ রূপকে আমি ভুলে যেতে চাই। ওই বিশ্বরূপের মধ্যেই আপনার যে অপূর্ব চতুর্ভুজ রূপ, সেই রূপ আমি দেখতে চাই। ইচ্ছা আমি ত্বম, আপনাকে আমি ওই রকম রূপে দেখতে চাই। অর্জুন এখানে বারবার বলছেন প্রভুকে যে আপনি এই বিশ্বরূপকে সংবরণ করুন। এ আমার কাছে আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি আমি এই রূপকে পুরোটা আত্মসাৎ করতে পারছি না, গ্রহণ করতে পারছি না। আমার মন, আমার চিত্ত অস্থির। তাই সেটা যাতে স্থির হয়, শান্ত হয়, সৌম্য হয়, তাই আপনি এই বিশ্বরূপ সংবরণ করে চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করুন প্রভু। এখানে ভবর কথা বলা হচ্ছে ভগবানকে, যে আপনি হন। বস্তুত সব ভগবান হয়ে আছেন। আমাদের মিথ্যা অহংকারে আমরা ভাবি আমরা হয়েছি, এইটা ভাব। সেই বিশ্বরূপেও সবকিছুই কেই বা হয়েছেন, তিনিই হয়েছেন। বিভিন্ন রূপ, অদ্ভুত রূপ, আবার সৌম্য রূপ, সহস্র সহস্র বাহু তাঁরই দেহে প্রকটিত, অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত মুখমণ্ডল, চেহারা, সবই তার থেকেই প্রকটিত। তাই ভব কথাটার ব্যবহার। বস্তুত হয়ে আছেন প্রভু, আমরা আমাদের মিথ্যা অহংকারে ভাবি আমি হয়ে আছি। এইটাই হচ্ছে রোগ। তাই এখানে ভবর কথা ব্যবহার করে বলা হচ্ছে যে আপনি যেমন
এই উগ্র রূপ ধারণে সমর্থ, এই বিশাল বিরাট রূপ ধারণে সমর্থ, তেমনি আপনি সৌম্য সুন্দর রূপ ধরতেও সমর্থ। তাই আপনি সেই সৌম্যতাকে অবলম্বন করে চতুর্ভুজী রূপ ধারণ হন ভব। আপনি হন, আপনি সেইভাবে প্রকটিত হন সুন্দর রূপে। এই প্রার্থনা আমার। হ্যাঁ, বলো ঊর্ধ্বসীমা। কটকাঙ্গদ মণ্ডিত, মুদ্রিকা ভরণ পেত, কোটিসূত্র বিরাজিত। হ্যাঁ, কিরীট কুণ্ডল ধার। তো ভগবানের নাম হচ্ছে একটা কিরীট কুণ্ডল ধার। কিরীট, কিরীট ধার, কুণ্ডল ধার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, কুণ্ডল, কমণ্ডল, কুণ্ডল ধার। কিরীট মানে মুকুট, আবার ভগবান কুণ্ডল ধারও বটে। যে অর্জুন বিশ্বরূপ দেখে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, সেই ভীত হয়ে যেন তার কথা কোথাও আটকে যাচ্ছে, তাই জন্য তিনি এবো এবো, আর আর বলি না আমরা মাঝে মাঝে, আর এটা হয়েছে, আর এটা হয়েছে। শব্দকে শব্দকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা একটুখানি সময় নিই। তো অর্জুনও যেন এখানে একটুখানি সময় নিচ্ছেন। তিনি বলছেন, দ্বিধা করছেন যে প্রভুর ইচ্ছায় এই বিশ্বরূপ, কিন্তু যেহেতু এটা আমার আর সহ্যের বাইরে, আমার চিত্ত একে ধারণ করতে পারছে না, তাই তিনি অতি বিনম্রতার সাথে বারংবার প্রভুকে অনুরোধ করছেন, আপনি সেই বিষ্ণু রূপে প্রকটিত হন, আপনি সেই বিশ্বরূপ ধারণ হন, আপনার এই বিশ্বরূপকে সম্বরণ করুন। তাই তিনি বলছেন সহস্র বাহ, হাজার হাজার, সহস্র মানে হাজার, শত মানে 100, সহস্র মানে 1000, 1 সহস্র মানে 1000। তাই গোপাল সহস্র নাম, ওখানে হাজারটা নাম আছে ভগবানের, গোপালের। তাই এখানে তিনি বলছেন হাজার হাজার বাহু সম্পন্ন কে, তাকেই করা যায় সম্বোধন, যিনি বিশ্বরূপ ভগবান। এই হাজার হাজার রূপেই তো তিনি চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাই নয় কি? এই তো সব তার বিশ্বরূপেরই অংশ। তাই এখানে হাজার রূপের সম্বোধন, হাজার বাহুর সম্বোধন ভগবানকে। যা অনন্ত রূপের প্রকাশ। হাজার মানে আমরা বলি না হাজার হাজার, হাজার হাজার মানে কিন্তু আমি গুণে সেখানে হাজার হাজার বলছি না। বলি না ওখানে হাজার হাজার লোক ছিল, আমি তো দেখিনি ওখানে কত লোক ছিল, কিন্তু একটা অগুন্তি, একটা বৃহত্তর জনসমাগম বোঝাতে আমরা বলি না যে লাখ লাখ, আমি কি লাখ লাখ দেখেছি, আমি কি গুনেছি, আমি গুনিনি, হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল এখানে, সেটা বলার মানে সহস্র বাহু বলার মানে ওই রকম হাজার হাজার, অগুন্তি, অনন্ত। সেই বিশ্বমূর্তি ভগবানের অনন্ত হস্ত, অনন্ত মুখ বিশিষ্ট, যা এই বিশ্ব চরাচরকেই, বিশ্ব চরাচরকে যা, 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 বিশ্ব চরাচ
প্রতীক হিসাবে দেখায়, যেন বিশ্ব চরাচরই তার মধ্যে সমাহিত। এই গোটা বিশ্ব চরাচর যেন তিনি সহস্রবাহু বিশ্বমূর্তি। এ সংবরণ করুন। এটা যখন এক জায়গায় উপস্থিত, তখন কত ভয়ানক দেখতে লাগছে। সেটার বোধ, সেটাকে সেটাকে বোধ করা সত্যিই কঠিন। তাই এই দ্বৈততার মধ্যে সেই এককে অনুভব করা, সেই একের দেহেই এই সমস্ত দ্বৈতের সমাহার, একে বোধ করা, একে বোঝা, একে ধারণ করা, এই বোধকে চিত্ত চিত্ত স্থির থাকতে পারে না তখন। তাই প্রভুর যে রূপ, তাই যে রূপ আমরা, আমাদের কাছে পূজনীয়, আমাদের কাছে বন্দনীয়, আমরা প্রভুর সেই রূপ আগে দেখে নিই। তারপর ঠিক ঠিক অজ্ঞান অন্ধকার যখন দূর হয়, তখন আমরা প্রভুর বিশ্বরূপকেও দর্শনে সমর্থ হই। ওটাই দিব্যচক্ষু। তোমাদের আগেও বলা হয়েছে না? দিব্যচক্ষু আর কিছুই নয়, অজ্ঞানের অন্ধকার দিয়ে যে চক্ষু, চর্মচক্ষু থেকে যখন অন্ধকার দূর হয়ে যায়, অজ্ঞানের অন্ধকার, জ্ঞানের চক্ষু যখন খোলে, সেটাই দিব্যচক্ষু। সেই দিয়ে দেখা যায় যে সমস্ত বিশ্ব চরাচরের দ্বৈততা ভাব ভগবানেরই ক্রীড়ার বস্তু মাত্র। সেই একই দেহে এই সবাই সমাহিত। ওই জ্ঞান চক্ষু, ওই দিব্য চক্ষু দ্বারা এর বোধ হয়। তাই এই সমস্ত কিছু সমাহিত করে সজল জলদ নীলম, ভগবানের গায়ের রং কেমন? সজল জলদ নীলম। যে জলদ থেকে জল চলে গেছে সেটা হবে না, জলদ মানে মেঘ। যে মেঘে জল আছে, মানে ঠিক বৃষ্টি হওয়ার পূর্বে যাকে কালো বলে মনে হয়, তাকে যদি ঠিক ঠিক দেখা যায়, একটা গভীর নীল আভা থাকে তাতে। ভগবানের গায়ের রং সেরকম। তাই জন্য ভগবানের গায়ের রংকে বলা হয় সজল জলদ নীল, নীলোৎপল দল শ্যামম। কত সুন্দর সুন্দর উদাহরণ ভগবানের গায়ের রং। নীল উৎপল, উৎপল মানে হচ্ছে পদ্ম, পদ্ম ফুলকে উৎপলও বলা হয়। তো নীল পদ্ম ফুল, তার যে পাপড়ি, সেই পাপড়ির যে রং, তার যে আভা, নীলাভা, ভগবানের গাত্র আভাও সেরকম, নীলোৎপল দল শ্যাম। হে প্রভু, আপনি সেই চতুর্ভুজ বিশিষ্ট হন, সেই এক রূপ সম্পন্ন হন। আপনার বিশ্বরূপ সংবরণ করে চতুর্ভুজ বিষ্ণু রূপে প্রকটিত হন। হে প্রভু, আপনাকে প্রণাম, নমস্কার। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, जय गुरु राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু। শ্রী হেমন্ত দেবা নমস্তে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো।